مولا کریم بلا تشبیہ آپ دیکھیے، حسن و حسین کا نام مولا نے چھوڑا دیا، شبیر تک نام آ گیا، شبر بھی آ گیا، حابیل بھی آ گیا، سارے نام آئے، حسن نام نہیں آیا۔ مولا کیا بات ہے، کہا محبوب کے نواسوں کے لیے میں نے خزانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب محبوب کے نواسے ہو گئے، فاطمہ کے لخت ذکر ہو گئے، علی کی نور نظر ہو گئے، ہم اپنی طرف سے حسن و حسین نام بھیجیں گے۔ پھر ذرا سا آپ دیکھیں، اللہ کی طرف سے یہ حسن و حسین نام، پھر امام حسن مجتبیٰ و امام حسین شہید کربلا، حسنین کریمین نیلین سیدین امامین، سبحان اللہ، تاجداران، تاجدار ہے، جنتی جوانوں کی سردار ہے۔ ذرا سا آپ دیکھیں، حسن و حسین نام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور پرورش علی کر رہے ہیں، فاطمہ کر رہی ہے، اور پھر کربلا کے میدان سے دمشق کا اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ کربلا ہے، یہ وہ داستان، شہید ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ لیکن ایسی شہادت زندہ، ایسے شہید زندہ، سید الشہداء حسین اعظم امام عالی مقام، ایسے زندہ ہر جگہ تصرف کرتے ہیں، جسمانی طور پر تشریف لاتے ہیں۔ امام عالی مقام وہ اختیار ہے، جہاں چاہے جب چاہے جدھر چاہے، اور کیوں نہ حسین مجھ سے، حسین مجھ سے پیدا ہوئے تو مجھ سے، بچپن ہے تو مجھ سے، اسلام کا پیغام ہے تو مجھ سے، اسلام دین اسلام کی للکار ہے تو مجھ سے، سخاوت ہے تو مجھ سے، مصطفیٰ کا فرمان، صبر ہے تو مجھ سے، شکر ہے تو مجھ سے، عبادت کا طریقہ ہے تو مجھ سے، خدمت دین کا جذبہ ہے تو مجھ سے ہے، کرامت و استقامت ہے تو مجھ سے ہے، عزت و عظمت ہے تو مجھ سے ہے، نسبت ہے تو مجھ سے ہے، مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ سے حسین ہے، آقا فرماتے مجھ سے ہے، ہر چیز مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، جو ہے جسم حسین کا ہے مصطفیٰ کا سارا، مال مصطفیٰ کا ہے، کردار مصطفیٰ کا ہے، تربیت و فیضان علی و فاطمہ مصطفیٰ کی ہے۔ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، کیسے ہے؟ ذرا سا آپ دیکھو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کہیں بھی کوئی معبود نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسول ہیں، رسول ہو کے رسول تھے، رسول وہاں ہے نہیں، رسول ہے۔ آپ مدینے میں گئے امت خدا کے سامنے مسجد نبی میں آپ پڑھیں گے رسول ہے، مدینے کے چاروں دشاؤں میں آپ پڑھو گے رسول ہے، مکے میں آپ پہنچ جاؤ گے تو کیا پڑھو گے رسول ہے نا؟ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں کیا پڑھیں گے رسول ہے۔ ذرا صاحب دن آسان سی مثال سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں یہاں ہوں شاہ عالم کے لیے دربار میں، تو جمال پور میں نہیں ہوں، جمال پور میں ہوں تو مرزا پور میں نہیں ہوں، مرزا پور میں ہوں تو شاہی باغ میں نہیں ہوں، شاہی باغ میں ہوں تو وٹوا میں نہیں ہوں، ہے نا؟ وٹوا میں ہوں تو سرخیج میں نہیں ہوں، سرخیج میں ہوں تو خانپور میں نہیں ہوں، احمد آباد میں ہوں تو نڑیات میں نہیں ہوں، نڑیات میں ہوں تو بڑیات میں نہیں ہوں، بڑیات میں ہوں تو کچھوچا میں نہیں ہوں، کچھوچا میں ہوں تو مکھن پور میں نہیں ہوں، مکھن پور میں ہوں تو دیوا میں نہیں ہوں، دیوا میں ہوں تو بہرائچ میں، دیوا میں ہوں تو بہرائچ میں نہیں ہوں، بہرائچ میں ہوں تو بولو نا حاجی علی میں نہیں ہوں، حاجی علی میں نہیں ہوں تو حاجی ملک میں ہوں تو حاجی ملک میں نہیں ہوں، حاجی ملک میں ہوں تو بندہ نواز میں نہیں ہوں، حیدرآباد میں ہوں تو الہ آباد میں نہیں ہوں، الہ آباد میں ہوں تو حیدرآباد میں نہیں ہوں، ہے نا؟ ہند میں ہوں تو پاک میں نہیں، پاک میں ہوں تو بنگلہ دیش میں نہیں، بنگلہ دیش میں ہوں تو یہاں نہیں، یہاں ہوں تو وہاں نہیں، وہاں ہوں تو یہاں نہیں، ہے نا؟
لیکن حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان مدینے میں ہے تو پھر مکے میں گئے تو کچھ اور جملہ ہونا چاہیے، ہند میں آئے تو کچھ اور ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ہے یہاں تھوڑی ہے، لیکن یہاں بھی بڑے محمد رسول اللہ ہے، مدینے میں بھی کہاں ہے، مکے میں گئے تو کہاں ہے، نجف میں کہا تو کہاں ہے، کربلا میں کہا تو ہے، ہند میں کہا تو ہے، شاہ عالم میں آئے تو کہاں ہے، احمد آباد میں، ارے بھائی انسان یہاں ہوتا ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں، کہا وہ تم اور ہو، تم بشر ہو، تم وہاں ہو تو یہاں نہیں، یہ خیر البشر ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، وہ پوری بشر ہے، وہ عرش پر بھی ہے، آسمانوں پہ بھی ہے، زمینوں پہ بھی ہے، احمد آباد میں بھی ہے، گجرات میں بھی ہے، دکن میں، پوری دنیا کے اتر میں بھی ہے، پورب میں بھی ہے، پچھم میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے، بازاروں میں بھی ہے، جہاں بھی ہے ان کے لیے یہ مت کہنا وہاں ہے یا تھے نہیں، وہ جہاں بھی تم پڑھو گے رسول پاک کی ذات محبوب ہے، محبوب ایسا محبوب کہ آدم وہاں ہے سری لنکا میں تو جدہ میں نہیں، ابراہیم کابل میں ہے تو اور جگہ نہیں، ان کی عظمت پہ بھی ہم قربان، لیکن چونکہ یہ محبوب ہے، محبوب خدا نے کہا میرے سوا کوئی کہیں معبود نہیں، کہیں کوئی معبود نہیں، تو میرا محبوب بھی جہاں جہاں ہے وہی وہی محبوب بھی ہے، یعنی وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، تخت پر بھی ہے، تاج پر بھی ہے، ادھر بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، محبوب کی یہ شان صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کا روح ہمارے سینوں میں بھی ہے، ہمارے تصور میں بھی ہے نا، وہ علی کے نعرے میں بھی مصطفیٰ ہے، اگر آ جائے تو عطائے رسول ہند الولی، غریب پرور کریم چھا جائے ہندوستان، یہ مصطفیٰ ہر جگہ اجمیرے محلہ ہے، حضرات گرامی، اب یہی شان میرے حسین میں ہے، یہی شان میرے حسین میں ہے، حسین ایمان صرف کربلا میں نہیں، صرف کوفہ میں نہیں، صرف کرب و بلا کے اندر نہیں، حسین کی وہ شان ہے، حسین مجھ سے ہے، وہ محبوب کہہ رہے ہیں مجھ سے ہے، اب حسین صرف کربلا میں نہیں، جہاں جہاں عرش سے لے کے فرش تک، اتر سے لے کے دکن تک دنیا کا چھیڑا ختم ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، مگر یاد رکھو جہاں جہاں جب جہاں جہاں جس انداز میں عاشق یا حسین کہے گا وہی امام حسین جہاں حسین کو پکارا جائے، انہیں دور سمجھ کے تم ولیوں کو پکارتے ہو، سمجھتے ہو خواجہ دانا صورت میں آئے، ٹھیک ہے وہ ولی ہے، لیکن یاد رکھو ایک عقیدہ دے رہا ہو، حسین کو دور سمجھ کے مت پکارنا، حسین کو جب پکارو تو اس نیت سے پکارنا جیسے مصطفیٰ کو پکارو، اس لیے کہ حسین مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، یا حسین کہو تو صرف یہ نہ سمجھو کربلا میں، یوں سمجھو منبر پہ حسین موجود ہے، کیونکہ حسین وہ حسین ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کی مصطفیت ہے، رحمت عالم کی رحمت ہے، وہاں وہاں حسین کی حسینیت ہے، وہاں کی امام کی امامت ہے، جہاں تک معبودیت ہے وہاں تک رحمت مصطفی ہے، اور جہاں تک رحمت مصطفی ہے وہاں وہاں حسنیت حسینیت ہے، جہاں مصطفیٰ کا دین ہے وہی حسین ہے، جہاں حسین ہے وہی دین ہے، جہاں جب کہیں پہاڑ کی بلندی ہو کہ سمندر کا تہہ نہ ہو، کہیں ہو حسین کو جہاں پکارو حسین وہی ہے، کیونکہ حسین مجھ سے ہے، پھر فرمایا کربلا ہے حسین مجھ سے ہے، مدینے میں تھے حسین مجھ سے ہے، مدینے سے مکے آئے حسین مجھ سے ہے، مکے سے کوفہ گئے، کربلا کے میدان میں ٹھہرے حسین مجھ سے، علی اکبر کی شہادت ہوئی مجھ سے ہے، علی اکبر کی معصومیت خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی مجھ سے ہے، سارے معاملات
आका फरमाए मुझसे है, और फिर फरमाया अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। अरे वो उम्मती जो कहे मैं फनाफिल रसूल हो गया, ठीक है। वो मुरीद जो कहे मैं पीर की जात में खो गया, ठीक है। लेकिन अगर पीर कहे मैं मुरीद की जात में खो गया, रसूल कहे मैं उनके अंदर समा गया, उस उम्मती की शान क्या होगी? सारी उम्मत एक तरफ, हुसैन की उम्मत होना एक तरफ। जैसे मेरे रब ने मुस्तफा की बशरियत बेमिसाल बनाई, सारे बशर एक तरफ, मुस्तफा का बशर होना, इंसान होना एक तरफ, इसी तरह मेरे आका की उम्मत में सारे उम्मती एक तरफ, हुसैन की उम्मती होना एक। वो ऐसा उम्मती कि सारी उम्मत खैरुल उम्मत है, सारी उम्मत ऐसा उम्मती कि खुद नबी कहे हुसैन से मैं हूँ, मैं हुसैन से हूँ। नबी उम्मती हो गए, मुर्शिद मुरीद से अगर कहे तो बताओ उसका आलम क्या होगा? हुसैन की उम्मती इतना बढ़ गया कि सारी कायनात की उम्मत एक तरफ रसूलुल्लाह की, और ये एक उम्मती हुसैन वो एक तरफ। मैं हुसैन से अभी तक था कि मुझसे है और मुझसे है, लेकिन जब करबला के अंदर घोड़े पर बैठे और जाकर के शहीद हुए तो फरमाया मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। ये बात मुकम्मल हो रही है, यहाँ ये जुमला मुकम्मल हो रहा है कि हुसैन ने शहादत दी, फरमाया मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मतलब मैंने दावत तौहीद दी, सब कुछ किया, सारा किरदार हुसैन ने, लेकिन शहादत जब हुई तो ये शहादत देकर मेरी शहादत को मुकम्मल कर लिया, मेरे दीन के इस्तिकामत को मुकम्मल कर लिया, मेरे दीन की हिफाजत को मुकम्मल कर लिया। मैं हुसैन से हूँ। अब जहाँ जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वहाँ शहादत हुसैन रहेगी, जहाँ मिलाद नबी रहेगी वहाँ शहादत हुसैन, मेरी मिलाद बनाई जाएगी, हुसैन की शहादत बनाई जाएगी। मैं हुसैन से हूँ, सरकार ने कहा। और तो बात देखिए मुकम्मल हुआ, मतलब क्या समझे? समझ में यही आया और यही है कि हुसैन की शहादत हुसैन की शहादत नहीं है, ये मुस्तफा की शहादत है, ये रसूलुल्लाह की शहादत है, हसनैन करीमैन की शहादत, ये रसूल की शहादत है। इसलिए कि रसूल की शहादत बाकी थी, अंबिया इकराम में और भी शहीद हुए, सरकार तो शहीद नहीं, तो सरकार की शहादत कैसे पूरी जाती जाए? और शहादत की दो किस्में हैं, सिल्ली खफी तलवार वाली और जहर वाली। खफी पता ही ना चले किसने कहा, और एक है खुले आम तलवार जंग में। अब अगर मेरे मुस्तफा सिल्ली शहादत पाते हैं तो जहरी नहीं होती, जहरी होती है तो सिल्ली नहीं होती। दोनों को मुकम्मल कैसे किया जाए? और मुस्तफा को कौन शहीद कर सकता है? अगर मुस्तफा शहीद होते तो दीन ही खत्म हो जाता, दीन कैसे रहता? मुस्तफा का शहादत ना होना भी जरूरी और शहादत का फैज पाना भी जरूरी, क्योंकि अंबिया में कुछ कई अंबिया शहीद है। लिहाजा अल्लाह में जैसे एक दरख्त होता है, डाली होती है और दो फल होते हैं, मुस्तफा एक दरख्त है और दो फल, एक हसन है, हुसैन है। हम कहते हैं ये फल किसका है? आपने कहा ये दरख्त का, मैंने कहा ये फल किसका? कहा इसी दरख्त का। मैंने कहा दो फल अलग है, आप इसी दरख्त का बता रहे हैं। कहा जरा देखो डाली यही से है, दोनों इसी का है, एक हसन है एक हुसैन है। मैंने कहा ये कैसे? कहा मुस्तफा से। कहा ये कैसे? कहा ये भी मुस्तफा से। मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है ना? कहा दो शहादत अल्लाह ने रखी, सिल्ली और जहरी, और दोनों नवासों को ये हक दे दिया। और मुस्तफा की शहादत हसनैन करीमैन के जरिए मुकम्मल कर ली, यानी हुसैन की ही शहादत है, लेकिन पसे पर्दा मुस्तफा की शहादत मुकम्मल हो रही है। हसन हुसैन की शहादत को मुकम्मल किया जा रहा है, मुस्तफा की शहादत को मुकम्मल किया जा रहा है, जिसे कहा मैं हुसैन से। आप अंदाजा लगाते चले जाए, आप अंदाज करूँ तो खाजा खजर अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह वलियों के पास पहुँचते हैं, सारे वलियों को जानते हैं, सबको जानते हैं अच्छे से, बहुत फनाफिल होते हुए नहीं जानते जिंदगी, है ना? खाजा खजर अलैहिस्सलाम पूछा मौला इजाजत दे,
क्योंकि हुसैन का बड़ा चर्चा सुना है, बड़ा नाम सुना है। जरा मदीने जाओ और हुसैन ने आजम का भी इम्तिहान ले लो, उनके पास जाते इम्तिहान लेते हैं खाजा। लिहाजा अच्छा तो इजाजत चाहिए, जाओ मेरे हुसैन के साथ इजाजत चाहिए, उनको देखना है कहाँ तक पहुँच है, कहाँ तक रिफत आजमत कहाँ तक है। कहाँ जाओ देखो, खिज़र सलाम आए, सलाम किया, आपने जवाब दिया, फरमाया मैं खिज़र हूँ। कहा अच्छा बताइए किस काम के लिए आया है? कहाँ काम नहीं, आज इम्तिहान के लिए आया। अच्छा खुदा के इम्तिहान से पहले आप इम्तिहान लेंगे, फिर हम आए ही इम्तिहान देने के लिए। फरमाइए क्या है? कहा बड़ा चर्चा है आसमानों में आपका, दूर दूर तक चर्चा है, जिसे देखो हुसैन हुसैन कह रहा, कितना ही बड़ा वही, कितना ही बड़ा सहाबी हो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन कह रहा है। तो हमने सोचा कि हुसैन की इतनी परवाज़ कहाँ तक है, हुसैन का इतना ठीक है नवाज़े रसूल, उसकी बहुत बड़ी निस्बत है, बहुत बड़े दर्जे पर, लेकिन ऐसी विलायत रुहानियत भी तो होगी, जरा वो भी तो चेक करके आऊँ। कहा ठीक है भाई, हम जैसे लोगों को आप चेक कर लीजिए। कहा मैं गायब होता हूँ, मैं गायब होता हूँ, जाता हूँ। ए हुसैन तुम भूलो, मैं कहा पूरी कायम ठीक आपकी जैसी मर्जी। फौरन हज़रत ख्वाजा खिज़र गायब हो गए, और जैसे ही उत्तर मशरिक के कोने में गए, जमीन क्या समझ गए, जमीन का उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर मशरिक, फौरन जब गए तो क्या देखते जानते हो? खिज़र से जाने से पहले इमाम हुसैन आया। देखा कि वल्लाह ये तो बहुत पावरफुल है, मेरी परवाज़ से ज्यादा परवाज़ उनकी, मैं हुसैन से, उनकी परवाज़ मुस्तफा की परवाज़ है। कहा वाह ये तो बहुत पावरफुल है। वापस आए मदीने तो हुसैन फिर मदीने में पहुंचे, हुसैन मदीने में पहुंचे। कहा इमाम मैं फिर जाता हूँ, फिर गए तो मगरिब उत्तर दक्षिण उधर चार दिशा, आखिरी कोने में जमीन के वहां पहुंचे। परवाज़ भी खिज़र की बड़ी परवाज़ है, वाल्लमनाहु मिन लदुन्ना, अल्लाह की तरफ से नहीं में किया गया है ना, ये कुरान करीम है। तो पहुंचे, क्या देखते जानते हो? इमाम हुसैन का रोज़ से समझे, हुसैन हज़रत कहाँ है। जैसे ही उठे वापस परवाज़ की मदीने में तो हुसैन वापस यहाँ। जब मशरिक मगरिब देख लिया तब शुमार जुनूब में रुकी, जरूरत नहीं, खिज़र समझ गए कि वहाँ भी पहले से हो गई, जुनूब में जाऊंगा तो वक्त बर्बाद नहीं करना है, चलो सूरज के पास जाता। उन्होंने ख्याल किया, उड़ान भरी सूरज, तो क्या देखा? इमाम हुसैन वहाँ चमका, वापस आए। कहा वल्लाह हुसैन तुम कौन हो? कहा राना जानने पर मुझसे है तो हुसैन से हो। कहा फिर एक बार जाता था, तुम्हें कितनी बार जाना? हुसैन मदीने में भी रहेगा, जहाँ जाओगे वहीं भी रहेगा। सुभान अल्लाह अल्लाह। उड़ान भरे खिज़र ने सातों आसमान पार करके अर्श के पास पहुंच गए। सोचा हुसैन यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन अल्लाह कुर्बान कदम हुसैन पर, कुर्बान करबला पर, कुर्बान पंजतन पर, जैसे ही वो उड़ान भर के सातों आसमान पार करके अर्श तक पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? हुसैन यहाँ से वहां भी मरता। फिर आए मदीने में, फिर देखा तो हुसैन घर में मौजूद चला। फिर कहा आखिरी बार जाओ, कहाँ जाओ? फिर जमीन के तहत सरासा तो जमीन पार करके जो मछली है, फिर समंदर है, सब मछली और मछली की पीठ पर ये सारी जमीन है, फिर हम ये जमीन है। तो उस दरिया की उस मछली के पास आप तो जमीन को तहत सराबी कर दीजिए, जिससे वहां तक खिज़र पहुंच गए। नबी बड़े है भाई। तो जैसे ही पहुंचे, अल्लाह मेरे हुसैन वहां भी गए। तुम तो यहाँ हुसैन की अजमत वो है कि खिज़र से पूछो, हैरत में पड़ गए। वापस आए, कहा वाकई हुसैन तुमको मैं मान गया कि तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है, तुम्हारी रिफत कहाँ तक है, ईमान नवाज़े रसूल है कहाँ तक है। तो फिर हुसैन ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, अब जरा मैं भी तो गायब होता हूँ, तुम ढूंढो। मैं गायब, तुम गायब हुआ, मैंने ढूंढा, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। जैसे हमारे बच्चों में कहते हैं तुमने काम करा हम नहीं करें, हम भी तो गायब होते हैं, तुम जरा देखा, तुम ढूंढना। कहा चलिए देख लेते हैं। अल्लाह मेरे हुसैन या
खिज़र अलैहिस्सलाम मशरिक़ में गए, मग़रिब में गए, शुमाल में गए, जुनूब में गए, सूरत में गए, ज़मीन का आखिरी नौक़ तक गए जहाँ पर फिर आसमानों की उड़ान हुई, बस तक गए, ज़मीन उनके साथ ज़मीन के नीचे गए, इधर देखा उधर देखा इधर देखा, खिज़र घूम रहे हैं, हुसैन कहीं भी नहीं मिलते, कहीं भी नहीं मिलते है कहाँ। फिर ढूंढा आखिर मदीने में आ गए और कहा या हुसैन हम नहीं ढूंढ पाए, आप आ जाइए, जाहिर हो जाइए। हुसैन आ गए, मुस्कुराए हुए गए, कहा तुम मिले भी मुझे कहीं भी, ना अर्श पे ना फर्श पे ना ज़मीन पे ना मशरिक़ में ना मग़रिब में ना शुमाल में ना जुनूब में ना इधर, 6 दिशाओं में नहीं मिले, तो थे कहाँ? कहा जाने दो, वो रहने दो। कहा नहीं, मैं सबकी तलाश करता हूँ वलियों की, कहाँ पर गए, लेकिन आपका तो बहुत ऊंचा मकाम निकला है, तो आप कहाँ थे? कहा राज है, रहने दो। कहा नहीं, मुझे बताया जाए। कहा देखो ऐसा है कि इंसान 4 चीज़ों से बना है, आग मिट्टी हवा पानी। तो आग से जो बना था वो आग में चला गया, मिट्टी से जो बना था वो मिट्टी में उड़ गया, पानी से जो बना था इंसान वो पानी में चला गया। 4 चीजें अपनी अपनी जगह। रूह अल्लाह की तरफ से है तो वो अल्लाह के रूह में चली गई, नूर मुस्तफा में चला गया। 6 चीजें 6 में गायब हो गई, कहाँ से ढूंढ पाओगे? मिट्टी मिट्टी में है, हवा हवा में है, पानी पानी में है, नूर नूर में